I think I have a special love with South because my beginning of my career, I spent a lot of time in Chennai. Uh, Ram Gopal Verma's office was in Chennai. I was writing with Shankar sir, Mani sir, Rajiv Menon, Ramu Singh. Everybody was in Chennai, so I spent my formative years in Chennai. So I have a special love for South. Uh, I think I'm one of those fortunate people who have seen rough cuts of all Vetrimaran films. Like, first, I don't know whether I'm the first or the second person, but when he puts together a film, I get called and I see the longer versions of the film, which I have always loved. So because then when you release it, you have to always cut it down. But I always prefer the longer versions because he has so much to say and he has so little time to say. And by little time, I mean even 3 hours is little for him. So I was very surprised when I went to shoot for 2 or 3 days for Viduthalai. So I didn't, like, I don't ask him. Vetri will call me and I'll go because I love him as a filmmaker, I admire him as a filmmaker, as a person, as a human being, what he stands for. I admire his clarity of thought. He's also played a very instrumental role in me losing my weight without him knowing. So, first thing, he didn't tell me what he wanted me to do in Viduthalai as much as he said, I want you to see this one film. We had read the script. The script was shared before and everything, but I had no clue that it was suddenly being presented. And I saw the first half, I was completely blown, Varsha. And I spoke to her, I was like, what is this? And I was like, I want to finish the second half right now. Before the shoot started, I said, I'm not getting out till I finish the second part of the film. And definitely a film only Varsha could have made. We see a lot of films and we feel like, I wish I could have made it. But this film, I don't think any of us could have seen it the way she sees it. Any of us could have made it. It is just her story, her point of view, her perspective, it gives us insight into her world. And that is what is so special about this film. And it is so uniquely hers. So uniquely Varsha's film. And with some incredible performances of lots of youngsters, like Anjali is here, Shantipriya, who I was like, remember seeing her in Saugand and one other Hindi film. This is not, I don't remember the name, but I do. And so many good actors. One is sitting there, he's also very good in the film. And he's also in All We Imagine Is Light. So I think every film he touches travels to festivals. So I think this and Amit Trivedi has really surprised. How he has smoothly made Tamil his own language and his own world. And and I heard his voice, he's also sung a song. So which I was like, wow. So there's so many surprises in store, and I genuinely think this film goes to a place where, especially our cinema, when I say our cinema, I include all languages, hesitate to go. It's unabashedly the story of the girl. It doesn't hold back. It doesn't hold back any punches. And that's what is so beautiful about the film, because you just smile watching it and you're like, that insight into so many things that probably we don't have. It just makes you understand your sister better, your daughter better. From literally after seeing this film, I probably understood my daughter better. So it was so amazing. And I'm so glad that I got to participate in this film in whatever way and associate with this film. And it's been a long, cherished dream. Me and Vetri, we keep talking about wanting to do things together. I want to do more than just this. And maybe one day we will do more than just this. But thank you so much. Thank you. And amazing
edited, put together film. All of you, very good. Thank you. ஹலோ, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்ஷா வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை என்கிட்ட படிக்க கொடுத்தும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆச்சு, ரொம்ப பர்சனலாக ஃபீல் ஆச்சு. ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் அ லாட் ஆஃப் ஐவ் பின் ஹியர், ஐவ் ஃபெல்ட் தேட், ஐவ் டன் தேட், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. And Vash, thank you so much for making me a part of your vision. Thank you for believing in me. I think throughout edit பண்றப்போ வந்து Varsha always used to keep saying, Radhe, let's not, contain ourselves in a box. Let's just go crazy. Let's just explore. அந்த மாதிரி தான் எப்பவுமே சொல்லுவா. I think that's what we've done in the film also. And நிறைய ஷூட் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்தா. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு வெர்ஷன் பண்ணுறப்போதும் இல்லை this version is better than that version. This version is better than that version. I think we've done a lot of versions and it's only made the film better. And we're still working on it. It still feels like, okay, we need to do more. And the madri or feeling varthu. And working with, I think my team was also, I have a girl assistant and her team was also mostly girls. I think working with a lot of girls also, I think it was such a fun, chill, very like, okay, jolly work pannalam. And the madri or feeling irundhathu. And I think working with you has been nothing short of great experience, but I think it's also been a lot of learning. And to have two visionary directors, Vetrimaran sir and Anurag sir, to be producing and presenting our film, I think it's a surreal experience. Thank you so much. Thank you. Congrats to everyone who's part of this film. I thank you, my team, Ajuma, the ADs, Pavitra, Pooja, Kailash. Thank you to my boss, Vivek Harshan, my parents and my friends. Thank you. I hope you all like the teaser. Thank you so much. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கிங் எப்போவுமே நான் ரொம்ப ஷை அண்ட் நர்வஸாக இருப்பேன். இப்போ தான் அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பேச முடியுது. ஆனால் மைக் விட்டு எப்படி இருக்கு? இப்போ இப்படி பேசலாமா? Hello. Okay. Thank you, Varsha, first of all. Varsha through Varsha casting contacted me for the character. So first and foremost, thank you to you, Varsha, and Vetrimaran sir. Thank you for having me. Thank you for associating with me, and it's great. Now எதுவுமே prepare பண்ணல, so I am just very, very happy and grateful to be here. Nothing else. Thank you so much. And Anjali, you're a sweetheart. I love you. I love everybody here. I think to be among like these people, it's just great. And thank you guys. Yes. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே முதல் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு முதல் என்னென்னா, இது மாதிரி ஒரு திரைப்படம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு எழுத்தாளரான நான் பங்கேற்பதும் இதுதான் முதல் தடவை. அதையும் சொல்லிக்கிறேன். இங்கே அமர்ந்திருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் வெற்றிமாறன், அனுராக் காஷ்யப், ஆக்ட்ரஸ் டாப்ஸி, டைரக்டர்ஸ் மிஷ்கின், அப்புறம் ஆக்ட்ரஸ் அஞ்சலி சிவராமன், சாந்தி பிரியா, ராதாஸ்ரீ, எடிட்டர், அப்புறம் ரித்து ஹாரன் ஆக்டர், இவங்க எல்லாரையும் பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். என்னை வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங்கில் உட்கார வச்சு இந்த விசாகா கமிட்டி பற்றி ஒரு இது கொடுக்க சொன்னாங்க, இன்ட்ரோ கொடுக்க சொன்னாங்க. அப்போ தான் நான் இவங்களை எல்லாரையும் சந்தித்தேன். எனக்கு முதல்ல அங்கே நுழைஞ்ச உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னென்னா, அங்கே வந்து உட்காந்தது வந்து 6 பெண்கள். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. முதல்ல ஒரு திரைப்பட கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து பெரிய பெரிய முன்னாலே அறிமுகமான விஐபிஸை தான் எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் அங்கே வந்து குட்டி குட்டி பெண்கள் உட்காந்துருக்குது பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அதனால தான் நான் இந்த இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், விசாகா கமிட்டி அப்படிங்கிறது 1997 கான்ஸ்டியூட் பண்ணாங்க. எதுக்காகனா, அந்த விசாகாவுக்கும் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டுக்கும் நடந்த ஒரு வழக்குக்கு பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் தான் எல்லா வேலை செய்யும் இடங்களிலும், திரைப்பட கம்பெனி உள்பட எல்லா இடங்களிலும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக
ஒரு இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி, அதாவது அந்த கம்பெனிக்குள்ள வந்து ஏதாவது செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராட் டேர்ம். அதுக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கும். பாலியல் வன்கொடுமையிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு கேலியாக, அதாவது பெண்ணாக இருப்பதனாலேயோ ஒரு கேலியான ஒரு சொல்லை, ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு கேலி பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிறு ஆக்ஷன் அப்படி பண்ணால் கூட அது கூட வந்து செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் தான் அப்படின்னு வரையறுக்கப்பட்டு பல விஷயங்கள் வந்து தெளிவாக அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட் சொல்லுது. அதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது தான். அதன் பிறகு பல நிறுவனங்கள்லையும் இந்த இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்தி அதில் உறுப்பினர்கள் 5-6 பேர் இருப்பாங்க. அதில் கண்டிப்பாக ஒரு பெண் உறுப்பினர் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வர்ற பெண்கள் வந்து சுதந்திரமாக கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் தயங்காமல் அவங்க தன்னுடைய பிரச்சனையை பேசணுங்கிறதுக்காக அதை ஒரு கட்டாயமாக ஆக்கினாங்க. பல நிறுவனங்களை செயல்பட்டுட்டு வருது. இந்த ஃபிலிம் கம்பெனியில் அதை செய்கிறாங்க அப்படின்றதும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதுவும் நான் கேள்விப்பட்டது முதல் முறை. அதனால தான் நான் அதை வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு விசாகா கமிட்டி ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போனேன். இங்கே 2-3 மீட்டிங்ஸ்க்கு நான் வந்து வந்திருந்தேன். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப அதை வந்து எடுத்து சொல்லி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அந்த கமிட்டி உருவாக்கினாங்க. என்னை சேர்பர்சனாக இருக்க சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாங்க. அதன்படி அந்த கமிட்டி உருவாக்கி ஒரு மீட்டிங்க்கும் நான் போயிருந்தேன். அதன் பிறகு வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தால் அவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் காண்டாக்டே பண்ணல. அதனால் இந்த ஃபில்ம் யூனிட் வந்து ரொம்ப கௌரவமாகவும் டிசிப்ளினாகவும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதற்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இந்த கம்பெனி இதே போல் எப்போதும் இருந்து நிறைய பெண்கள் திரைப்படம் என்பதையும் ஒரு கௌரவமான தொழிலாகவும் ஒரு மதிப்பிற்குரிய தொழிலாகவும் பார்க்கும்படி செய்ய வேண்டும் என்று என்னுடைய வேண்டுகோள். அதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. இன்ப நாள் இது, இனிய நாள் இது. என் அகமாலும் தம்பி வெற்றிமாறன் அவர்களே, ஒழுக்கமாக பேசி என் நெஞ்சை நெகிழ வைத்து ஒழுக்கமாக என்னை பேச விடாமல் அமைதி காத்திட்ட தம்பி சின்ன குழந்தை மிஸ்கின் அவர்களே, வட இந்தியாவும் தென்னிந்தியாவும் இணைந்து உருவாக்கும் ஒரு சுந்தர கலவை பேட் கேர்ள். ஆம், அனுராக் கஷ்யப்பும் வெற்றிமாறன் அவர்களும் இணைந்து உருவாக்கும் இந்த சுந்தர படைப்பு அகிலம் வெல்லும் என்பதற்கு இந்த விழா ஒன்றே சாட்சி. வர்ஷா பரத் அவர்களை பல வருடங்கள் அவரோடு பேசியிருக்கிறேன். அவருடைய பணி சாலச் சிறந்த பணி. அவருடைய பணி வெற்றிமாறன் அவர்களால் என்னை இந்திய தேசிய விருதுக்கு அழைத்து சென்று என்னை கௌரவப்படுத்திய படம் அசுரன். அந்த படத்திற்கும் அவர் பணியாற்றியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்டவர் இந்த படத்திற்கு அவர் இயக்குகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே பெண்மணிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மிக சிறப்பான முறையில் இந்த படத்தை உருவாக்கி இருக்குது. வர்ஷா பரத் அவர்களுக்கு ரெட் கார்பெட், ஆம், ரத்தன கம்பளமிட்டு தமிழ் திரையுலகம் வரவேற்கிறது. அதற்கு எங்கள் நிறுவனமும் உங்களுக்கு கொடைபிடிக்கும் என்று சொல்கிறேன். கொடைபிடிக்கும் என்றால் படம் தருவோம் என்று சொல்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பியல்பு காணாத முகங்கள் எல்லாம் இன்று நான் காண்கின்றேன். மிக நெருக்கமான உருக்கமான முகங்கள். பார்க்கும்போதே நெஞ்சை பிடிகிற மாதிரி ஒரு ஆட்டோவில் அந்த பயணிக்கின்ற அந்த பயணம் உண்மையிலேயே செப்பனிட்ட பயணமாகத்தான் எனக்கு தெரிகிறது. சீரான பாதையில் செல்லும். என்னுடைய சேனலில் வந்து 12.5 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி அந்த ட்ரீசர் வந்து அந்த 12 லட்சம் பேரும் பார்த்துருவாங்க. ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு சபதம் எடுப்போம். ஆம், இந்த படத்தினுடைய டீசரை அவரவர்கள் சேனலில் போட்டு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுப்போம். காணாதவர்களெல்லாம் காண வைப்போம். எனக்கு தெரிந்த அத்துணை நண்பர்களையும் நான் விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது என்னுடைய பணியே நான் வெளியில் சென்றவுடன் எல்லாருக்கும் ஃபோன் செய்து இந்த டீசரை பற்றி மிக பிரமாதமாக வெளியிடுங்கள்.
புதிய வரவுகள் இந்த திரையுலகுக்கு வர வேண்டும். அப்படிப்பட்ட வரவேற்பு நம் நெஞ்சத்தை நெகிழ வைக்கும், மகிழ வைக்கும், குளிர வைக்கும் என்று சொல்லி மிக சிறப்பான ஒரு வெற்றியை இப்படம் அமையும் என்று சொல்லுகிறேன். பேட் கேர்ள் என்பது பேட் கேர்ள் அல்ல, படை முடியும் பொழுது அது குட் கேர்ளாக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.